بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں جموں کشمیر ٹی وی کے پروگرام ہماری یونین کونسل۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں تحصیل ہجیرہ کی یونین کونسل گمیر سے تعلق رکھنے والے پاکستان تحریک انصاف کے درینہ کارکن جناب ہارون رشید صاحب۔ وہ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے آج آپ بات چیت کریں گے کہ یہ جو بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں اس میں آپ ٹکٹ کے امیدوار تھے، کیا آپ نے ابھی بھی الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر رکھا ہے یا جو ٹکٹ ہولڈر ہیں ان کے ساتھ جانا ہے؟ اس والے سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، صاحب۔ سب سے پہلے آپ کو جموں کشمیر ٹی وی پہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت سر، مہربانی۔ ایک تو میں نے آپ کا نام بتا دیا، آپ خود ہی ہمارے ناظرین کو اپنا تعارف کروا دیجیے۔ ذوالفقار صاحب، میرا تعلق یونین کونسل گمیر سے ہے اور میں تحریک انصاف کا کارکن تھا، کارکن ہوں اور کارکن رہوں گا۔ ٹکٹ کے حوالے سے جہاں تک آپ نے بات کی تو ٹکٹ آج ایک لسٹ وائرل ہوئی ہے، سردار شکیل صاحب مڈول جو وہ بھی امیدوار تھے، ان کی طرف سے سوشل میڈیا پہ لسٹ وائرل ہو چکی ہے۔ جو ہمارے حلقہ کا بورڈ تھا، ہمارے نام فائنل ہو چکے تھے۔ اس کے بعد مجھے پتہ نہیں ہے کہ کس طرح اس ٹکٹ کو چینج کیا گیا، اور جب مجھے خبر ہوئی جو پارلیمانی بورڈ تھا اس کی لسٹ شائع ہوئی ہے، اس میں آپ کا نام بحیثیت ڈسٹرکٹ کونسلر گمبیر آپ کا نام فائنل تھا۔ جی بالکل، وہ میرے موبائل میں ریکارڈ بھی موجود ہے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں۔ تو جس وقت ٹکٹ کی خبر مجھے ملی تو میں ایک میٹنگ میں تھا، تو میرے بھائی جس کو ٹکٹ ملا میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے، میرا بڑا بھائی ہے سردار افراز خان، وہ اس وقت بستر پہ لیٹا ہوا تھا۔ تو میں گاؤں کریا جا کے جماعت کی مضبوطی کے لیے کام انہوں نے درخواست دے رکھی تھی ٹکٹ کی؟ بالکل دے رکھی تھی۔ سر، یہ تو حق بنتا ہے نا کہ ہر ایک جو کارکن ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے ٹکٹ کے لیے، تو انہوں نے اپلائی کیا تو پھر پارلیمانی بورڈ نے کچھ سوچ کر بھی انہوں کو دیا ہوگا نا ٹکٹ۔ دیکھا نا جی ملک صاحب، ٹکٹ کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ 2011 میں پاکستان تحریک انصاف کا اس حلقہ سے ٹکٹ کا امیدوار تھا، وہ بھی الیکشن لڑا تھا، اور 2016 میں بھی اس حلقہ سے پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار الیکشن لڑا تھا، اور جب 2021 کے الیکشن آئے تو وہ سردار عبدالقیوم خان نیازی کی صورت میں ٹکٹ کا امیدوار اس حلقہ سے لانچ ہوا، تو اس میں جو تبدیلی آئی وہ آپ نے دیکھی۔ ٹکٹ میں جو ہے نا وہ لیڈ کرنے والے آدمی کو جو ٹکٹ دیا جاتا ہے وہ پوزیشن دیکھی جاتی ہے۔ تو میرا افراز خان سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، صرف اتنا گلا شکوہ ہے میں نے اسے ہر مرتبہ سمجھایا۔ وہ بڑا بھائی تھا، میں بھائی ہونے کے ناطے سے اس کے پاس 2 مرتبہ گیا۔ ویسے گلا شکوہ ان پہ ہونا بھی نہیں چاہیے، آپ کا گلا شکوہ ہونا چاہیے پارلیمانی بورڈ جو ہے یا جنہوں نے ٹکٹ دیا ہے ان پہ۔ نہیں، میرا کوئی گلا نہیں ہے اس پہ۔ میں انشاءاللہ جو ہے نا لوگوں کی حمایت اور تائید سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن میں آ رہا ہوں۔ آپ نے پروگرام بنا رکھا ہے کہ آپ آزاد حیثیت سے الیکشن کنٹیسٹ کریں گے؟ دیکھیں نا جی ملک صاحب، بات یہ تھی کہ اگر میں آزاد حیثیت سے الیکشن نہ لڑتا تو میری جماعت کا شیرازہ بکھر رہا تھا، تو میں شکر گزار ہوں سردار صاحب۔ اس طرح زیادہ شیرازہ میں نظر آتا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے آپ ایک طرف ٹکٹ ہولڈر ہیں، وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، دوسری طرف آپ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو ایک تو آپ کی پارٹی کی پوزیشن کمزور ہو رہی ہے، دوسرا یہ ویسے ہی جب یہ 2 گروپ سامنے آ جائیں گے تو شیرازہ نہیں بکھرے گا؟ اس میں نے کارکنان کا ایک مشاورتی اجلاس بلایا، تو میرے کارکنان غم و غصے کی حالت میں تھے۔ یہ ان کا فیصلہ، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے۔ گمیر کے جملہ کارکنان، اور میں آپ کو بتاؤں کہ گمیر کی 9 وارڈ سے جو میں نے امیدواران کی فائنل لسٹ دی ہوئی تھی، وہ ان میں بالکل لوکل کونسل کی، ان میں سے 7 امیدوار اس وقت میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ 2 امیدوار جو تھے، ایک امیدوار تھا سردار غالب شاہین، وہ ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے تھے، وہ بڑا مضبوط گروپ تھا، تو اس وارڈ سے وہ وارڈ ہم نے اوپر رکھی ہوئی تھی۔ اچھا، یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت 7 جو ہیں لوکل کونسل میرے ساتھ ہیں، تو آپ الیکشن میں جا رہے ہیں، تو کیا آپ ایک الائنس کی صورت میں جائیں گے؟ دیکھیں نا جی، اس وقت 7 جو لوکل کونسلر ہیں، ان کے علاوہ جو میری یونین کونسل سے قدآور شخصیت ہے، سردار آزاد خان، صدر جے کے پیپلز پارٹی، انہوں نے بھی میری حمایت کا اعلان کر دیا۔ اور ان کو تو اپنا امیدوار بھی ہے نا، شفیت فیضی کی صورت میں امیدوار موجود ہیں۔
नहीं, वो जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी जे के पीपल्स पार्टी जी, उनका जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी से तल्लक है और वो बड़ी कादावर शख्सियत अच्छा है। अरुण साहब, ये हम जिस तरह आपने गुफ्तगू किया कि आप ये इलेक्शन में इस साल ले रहे हैं, आप एक पैनल की सूरत में जिस तरह कहते हैं कि मैं जाऊंगा, तो दूसरी तरफ आपके मद्दे मुकाबल दो बड़ी पार्टियों के मजबूत कैंडिडेट हैं, ठीक है, एक शफैत फैज़ी साहब की सूरत में और मास्टर अजीम साहब की सूरत में। तो इस तरह क्या आपकी पार्टी अपना ये इलेक्शन लूज नहीं कर जाएगी? देखिए जी, दोनों मेरे लिए काबिल एहतराम है। सरदार अजीम साहब से भी मेरा करीबी रिश्ता और शफायत फैज़ी साहब मेरे दोस्त भी हैं और मेरे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन हर एक की सियासत अपनी है नहीं अपनी नहीं, है। आपकी अपनी पार्टी की जो पोजीशन है फिर वो कमज़ोर नहीं होगी? सर, पार्टी की पोजीशन जो है वो पार्टी सारी मेरे साथ है, तो पार्टी की पोजीशन कैसे कमज़ोर होगी मलिक साहब? पूरी जमात मेरे साथ खड़ी है, जमात के सीनियर कारकुनान मेरे साथ खड़े हैं और जमात के जो टिकट होल्डर हैं वो मेरे साथ खड़े हैं, तो फिर पार्टी की पोजीशन कैसे कमज़ोर होगी? अल्लाह के फजलो करम से ये मैं अपनी यूनियन काउंसिल से सीट जीत के पार्टी को तोहफे के तौर पे पेश करूँगा। अच्छा सर, ये जो जब टिकट तकसीम हो रहे थे या पार्लियामानी पार्टी बन रही थी, उससे पहले एक रशीदी ने बताया कि एक इजलास हुआ था वहाँ पर, जिसमें कारकुनान भी मौजूद थे और मेरे ख्याल में साबिक़ वज़ीर आज़म साहब भी मौजूद थे। तो उस इजलास में क्या ये तय नहीं हुआ था कि जिसको पार्टी टिकट दे हम उसके साथ हैं? देखें जी, वहाँ लोगों की मुख्तलिफ राय थी। कुछ चंद लोगों ने मेरी सपोर्ट की थी, चंद लोगों ने सरदार अफराज साहब की सपोर्ट की थी, लेकिन उसमें जो अक्सरियती राय आई थी वो सरदार अब्दुल कयूम खान जुदा पोजीशन सर है। वो बहुत पुराना दौर था, उसमें देखें ना, ये खिलाड़ी है, मुझे पता है इनका, लेकिन अब वो दौर सर नहीं है। देखें, ये सोशल मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है बिल्कुल। अब ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ये 32 साल के, तकरीबन 31 या 32 साल के बाद हो रहे हैं, और ऐसे लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं या ऐसे वोटर हैं जिनकी पैदाइश से पहले ये सिस्टम ख़त्म हो चुका था। तो ये मुश्किल काम होता है हिफाजत करने का। उस वक्त की बात और थी, इस आज मौजूदा दौर है, ये बड़ा मुश्किल है। तो इसमें क्या आप सर्वाइव कर जाएंगे? देखें जी, मैं जिस तरह आपने जिक्र फरमाया, मेरे तया मोहतरम का अपने इलाके के लिए बेशुमार खिदमात हैं और उन्होंने हमेशा इलाके की तामीर और तरक्की के लिए फ़ाइल का पीछा साइल की हैसियत से किया। और सबसे बड़ा जो मुझे आज हासिल है, मेरे तया मोहतरम मेरे पुश्त पे खड़े हैं, वो मौजूद है आपके साथ ही? बिल्कुल मेरे साथ हैं और अल्लाह ताला के फजलो करम से हम सीट जीतने की पोजीशन में, और ये सीट जीत के जमात को तोहफे के तौर पे पेश अच्छा, करेंगे। जो मैंने सवाल किया था वो रह गया कि कोई ऐसी सूरत बन सकती है कि आप इलेक्शन छोड़ दें? सर, मैं नहीं छोड़ सकता, कैसे इलेक्शन छोड़ूं? मैं अगर इलेक्शन छोड़ता हूं तो जमात का शिराजा बिखर जाएगा। और मेरी यूनियन काउंसिल में मेरी जो बरादरी है, सुदन बरादरी, उसकी पोजीशन ये है कि वो एक मरतबा किसी को खैराबाद कर दें तो वो फिर चारे कैंडिडेट जो हैं वो आप एक ही बरादरी के हैं, जो मैं नाम लिए हैं। मेरे ख्याल में शायद कोई और भी हो, लेकिन अजीम साहब भी आपकी बरादरी के हैं, शफैत फैज़ी साहब भी आपकी बरादरी के हैं, और फराज साहब जो हैं मोहतरम वो भी आपकी बरादरी के, आप भी खुद लड़ रहे हैं। तो इस सूरत में क्या बनेगा फिर? देखा ना जी, अफराज साहब के लबो लहजे से लोगों में शदीद गम और गुस्सा है। वो हमेशा, मैंने उसे समझाया कि आप मेरे बड़े भाई हैं, ऐसी बातें ना किया करें। उसने हमेशा सोशल मीडिया पे मेरे ख़ानदान को टारगेट किया, तो इसी हवाले से लोग। ये देखें सर, सियासत में ये जो चीज़ें होती हैं, बाज़ औक़ात को इस तरह के टिप्स होते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि ये जो बात आप कह रहे हैं इसमें कितनी सदाकत है, मैं इसको नहीं जानता हूँ। बरक्याफ ये है कि ये जो फिर पोजीशन बनेगी कि आपने कहा कि जी मैं इलेक्शन बिल्कुल स्टैंड करूँगा, कोई दूसरी राय नहीं है। वही मैंने कहा ना कि आखिरी ऑप्शन होता है, ठीक है? तो उस पर आपको कब गौर भी है या नहीं है? बिल्कुल गौर नहीं। इस वक्त तक आप बिल्कुल स्टिल हैं कि आप इलेक्शन कंटेस्ट करना ही करना है आखिर दम तक? मैं बिल्कुल स्टिल खड़ा हूँ अपनी जगह पे, और मैंने इलेक्शन में बिल्कुल इलेक्शन में जाना, और मैं इलेक्शन के लिए पूरी तैयारी में हूँ और इलेक्शन जीतने की पोजीशन में हूँ। अल्लाह ताला के फजलो करम से मुझे पहले से ज़्यादा लोगों की हमदर्दियाँ हासिल हुई हैं, और लोगों की हमदर्दियों की वजह से लोग समझते हैं कि मेरे साथ कितनी बड़ी ज़्यादती हुई है, और लोग जोग दर जोग मेरे साथ आ रहे हैं। अच्छा, ये है कि जो जिन लोगों को ख़ास करके लोकल जो कौंसल हैं जिनको टिकट जारी हो चुके हैं, आपने साथ ऐसे हैं जो हैं, क्या आप उनके साथ आखिर दम तक रहेंगे? देखे ना जी, जब मुझे टिकट नहीं मिला तो वो अपने टिकट वापस अलायंस बनाने जा रहे हैं? बिल्कुल अलायंस बनाने जा रहा हूँ। हम पीटीआई हकीकी ग्रुप का अलायंस बनाएंगे और ये सारे लोग मेरे साथ खड़े होंगे। अच्छा, आखिर पे आप अपने वोटर, सपोर्टरान और अवाम इलाका जो आपका यूनियन कौंसिल है उसको क्या पैगाम देना चाहते हैं? मेरे यूनियन काउंसिल के जो वोटर सपोर्टरान हैं, वो उनको बाखूबी इल्म है कि मेरे साथ कितनी बड़ी ज़्यादती हुई है।
میں نے ایک ایک تنکا چن کے جو ہے نا اس جماعت کی مضبوطی کے لیے میں نے گاؤں گاؤں کریا کریا جا کے عمران خان کا ویژن دیا تھا، اور میں نے جماعت کی مضبوطی کے لیے ہمیشہ کام کیا اور اب بھی کام کرتا رہوں گا۔ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوں، اور انشاءاللہ تعالی جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہم نے اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے فائل کا پیچھا سائل کی حیثیت سے کیا، میں اب بھی عوام کا خادم ہوں، اور میں اپنے طیا محترم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے عوام کی خدمت میں پیش رہوں گا۔ ناظرین، یہ تھے یونین کونسل گمیر سے پاکستان تحریک انصاف کے درینہ کارکن جناب سردار ہارون رشید صاحب، جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ ہم کوشش کریں کہ اس یونین کونسل سے جو الیکشن لڑ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے ہوں، اس پارٹی کے ہوں یا نون لیگ کے یا آزاد امیدوار ہوں، ان سے بات کریں۔